अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी का लतीफ़ चौधरी के नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन काबरे। नाज़रीन, पार्लिमानी निज़ाम सियासत दे विच अपोजिशन का किरदार बड़ा अहम हुंदा। जिथे हुकूमत की जिम्मेदारियां होंदियां ने उत्थे ही पार्लीमेंट के अंदर जी अपोजिशन बेंचिस ने उन्होंने भी बड़ा एक बेहतरीन और बड़ा मौसर किरदार होंदा। तो इस वक्त अगर असी पाकिस्तान की पार्लीमेंट नज़र दौड़ाइए तो अपोजिशन दियाँ 89 सीटां ने कौमी असैम्बली दे विच और ये जी रिजर्व सीटां ने वो अलग है। लेकिन इस वक्त जी कौमी असैम्बली दे विच जी सियासत है और अपोजिशन का जोड़ा किरदार है वो इतने काफ़ी जो ना सवाल उठ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जी कमेटियां ने कमेटियां भी अपोजिशन इस वक्त मौजूद नहीं है। तो बहुत सारे फैसले जोड़े होंगे ने वो कमेटियां होंगे ने वो भी उल्तवा का शिकार ने। तो अज के प्रोग्राम च मुल्की सियासत उत्ते और अपोजिशन के किरदार उत्ते गल करांगे जो पार्लीमेंट के अंदर भी तो पार्लीमेंट के बाहर। तो दूजी तरफ चूँकि कश्मीर तो गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन जोड़े ने वो होने जा रहे हैं। तो इस वक्त उत्थे कुछ सियासी सरगर्मियाँ जी ने तेज़ होंदियां नज़र आ रही ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद तो वज़ीर आला पंजाब जो ने वो भी उत्थे जा रही ने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ने वो भी उत्थे जा रहे कुछ जलसे नज़र आएंगे और वो भी गल करांगे कि जी सियासी एक्टिविटी जनरेट हो रही है आज़ाद कश्मीर के तो मुस्तकबिल का मंजरनामा जोड़ा वो की होएगा। तो ये अगर असी आलमी मंजरनामे तो देखने तो ईरान अमरीका कशीदगी जी है वो फिल वक्त भी जारी है। और इस हवाले अहम बयान भी है जो अमरीकी सैकटरी ऑफ स्टेट ने मार्को रूबियो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने हुरमत के हवाले जी करारदाद पेश हुई सी उन्होंने भी रूस ने वीटो करता। तो सारे मामलों के उत्ते अज के प्रोग्राम से डिस्कस करते चलने लतीफ़ चौधरी साहब। टीचर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल? ठीक ठाक है, वो सुनाओ। ठीक ठाक। तो सियासत दे विच तुसीं अज मैं क्या जरा कुछ सियासत ते डिस्कस कर लिए काफ़ी दिनों तो बिल्कुल हाँ नहीं वो तो होना जी। सियासत भी वैसे जंग ही होंदी है तो पॉलिटिक्स तो खैर पार्लिमानी डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स ये तो लाजम मलजूम चीज़ां ने ना, तो एक दूसरे तो अलग तो हो ही नहीं सकदियां। तो अमूमन साडे हाँ पाकिस्तान दे विच सियासत तो यह समझा जाता है कि शायद साजिश के मीनिंग दे विच भी ली जाती है तो कि एक दूसरे के खिलाफ साजिशां करन दा नाम भी सियासत रखा जाता है। हालांकि जोड़ा ये दुरुस्त नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब हुंदा है कि जिहड़ी गवर्नमेंट दे काम जिहड़े हुंदे ने हुकूमत साजी तो लैके तो हुकूमत की जिहड़ी डिलीवरेज तक और उन्हां दी पॉलिसीज़ तक उन्हां दे उत्ते नज़र रखना, उन्हां दे उत्ते राय देना, उन्हां ते तनकीद करना और आवाम नूं गाइड करना, ये सियासी जमातां दा काम हुंदा अपने अपने हमायतियां नूं। अकाउंटेबिलिटी हुंदी है। हाँ, तो अगर असी इस कसौटी के उत्ते और इस पैराए के उत्ते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नूं देखने आ तो उहदे विच सानूं नो डाउट एक साडे मुल्क के अंदर एक पार्लीमानी डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है और वो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हो रहा है। तो इंज सियासत भी ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे दे विच ही हो रही है और होनी भी चाहिए है। तो अगर सानूं उहदे च अपोजिशन का असीं देखने कि एडे एडे वड्डे इशूज़ इत्थे होए ने मुल्क के अंदर तो इंटरनेशनल इशूज़ भी तो उन्हां दे उत्ते अगर असी पाकिस्तान की पोलीटिकल सियासी पार्टियां की गल कर रहे हैं। देखो गवर्नमेंट एक समथिंग डिफरेंट हो गई जो असी पॉलिटिक्स की गल कर रहे हैं तो उहदे च असी पोलीटिकल पार्टीज़ नूं डिस्कस करना हुंदा कि वो ज़रूरी नहीं हुंदा कि जिहड़ी गवर्नमेंट हैगी वो ज़रूर एक पोलीटिकल पार्टी दी हुंदी है या इतिहादियां दे मुश्तमल हुंदी है। लेकिन जिहड़ियां दूसरियां पार्टियां हुंदियां ने वो भी पार्लीमान के अंदर मौजूद हुंदियां ने, चाहे थोड़ियां ने चाहे बहुतियां ने, किसी ना किसी रंग दे विच वो उत्थे अपना रोल प्ले कर रही हुंदियां ने और उन्हां दे नाल लोक हुंदे ने, उन्हां दे वोटर हुंदे ने, उन्हां दी अपनी पार्टियां तो तवक्का हुंदी है कि जिस जमात दे उम्मीदवारां नूं असीं वोट दिता है वो लोग जिहड़े ने वो साडीआं उमंगां साडीआं ख्वाहिशां या साडे जिहड़े ज़रूरियात ने या डिमांड्स ने उन्हां नूं मुसलसल वो गौरमेंट तक पहुँचाते रहन और उन्होंने सानू दसते रहन उहदे बारे च अपडेट करते रहन। तो ये अपडेट किस तरह होंदा है? ये सियासी पार्टियां अपडेट करदियां ने मुख्तलिफ सैमीनार्स के जरिए अपनियां जिहड़ियां ने सेंट्रल एग्जैक्टिव दी या पार्टीज़ के अजलास बुलांदियां ने, उहदे च चीज़ां डिस्कस होंदियां ने। सूबियां की सतह के उत्ते पार्टियां दी जिहड़ियां कमेटियां होंदियां ने, सूबाई अजलास जिहड़े हुंदे ने उन्हां चों डिस्कस हुंदी अपनी पार्टी की कारकरदगी, अपने उम्मीदवारां की कारकरदगी और अपने अहुदेदारां की कारकरदगी उन्हां दे उत्ते डिस्कस हुंदी है। एनजीओ ग्रास रूट लैवल तक यूनिट तक चली जाती है।
ਤੇ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਊਰ ਇੰਝ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬਲਦੀਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਧਾ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਰੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਰੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਸਦਾਦੇ ਬਰਹਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਔਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਪਾਤਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਏ, ਅਫਸਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਤੇ ਲੁੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਵਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PTI ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ MPs ਔਰ MNAs ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਤਵੱਕੁਆਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ, ਤਰਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ, ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਹੈਵਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਤਜ਼ੀਏ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਇਰਤਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ 13 ਤੋਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਫੇਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂधी ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਣਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਐਨਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ ਬਤੌਰੇ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਤਰਫ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਫੌਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲੈ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਪਰੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜੀਬੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਆਪਣੀ ਅਵਾਮੀ ਰਾਬਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚूंकि ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਇਜਲਾਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਪੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਓਕਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਔਰ ਸਟਿਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਕਤਾਂ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਵਾਇਦ ਔਰ ਹੁਸਨ ਔਰ ਤਕਰੀਮ ਉਹ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਟਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੰਡਰ ਬॉय ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ ਜਲਾਓ ਗਿਰਾਓ ਮਾਰ ਧਾੜ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਫੜ ਲਓ ਲੁੱਟ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਨ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਿਰਾਤੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਤਰਕ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਲਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਕਰਨ। ਚੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਵੇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ PTI ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ PTI ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ PTI ਐਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸੀਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੂਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿਸਟਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀਏ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇhtਰਾਮਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਹਿਡਨ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਨੇਟ 'ਚ, ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡੰਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲਾਨ ਵਕਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡੋ ਕਿ ਚਲੋ ਟੈਂਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਥਿੰਕਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਰਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਬਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਂਗੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 11% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7% ਹੈ, ਉਹਦੀ 11% ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਅੰਦਰ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਕੋ ਵੋਟ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 70 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨੀਖੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਸੀਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਖਲੀਜ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਫ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਵੀਅਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾਅ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜਰਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਲਡ ਕਮਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੂਟ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀਆਂ ਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕੀਤੀ ਕਰਾਰਦਾਦ, ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸੀ ਔਰ ਕਤਰ ਸੀ, UAE ਸੀ, ਕੁਵੈਤ ਸੀ, ਬਹਿਰੇਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਫੈਕਟੀ ਨੇ ਔਰ ਫਜੀਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ UAE ਵੀ ਖਾਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਸਵਦਾ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਈਰਾਨੀ ਹੁਕਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਸੂਦ ਪਿਜ਼ਸ਼ਕਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰਹਿਬਰੇ ਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸੀ ਤਵੀਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਚਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਚ ਦੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਨਾਈ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਮੰਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹਲੀਮ ਔਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੇ ਬੈਨਲ ਸਤੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਬਸਤਾ ਹੈ। 20% ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਰਮਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਮਿਡ ਮਈ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਤਦਰੀਜ ਇੱਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।